So guys, last lecture we discussed the what we call it, grade, right? We discussed grade, you know, in last lecture we discussed the grade. So today's lecture we will discuss, we'll start studying bearing. Today's lecture we will start studying the bearing. So actually see, grade and bearing always come together in problem. Grade and bearing नेहमी सोबत येतात problem मध्ये. It is not compulsory like grade always must come with the bearing. Grade नेहमी bearing सोबतच आलं पाहिजे असं काही compulsory नाहीये. It is not compulsory, but generally in problems you will have grade and bearing at the same along with grade and bearing सोबत येतात नेहमी. They come along with. Clear? So now let us discuss what is bearing. Bearing. So prior to this bearing, let me you just answer me. So what is this? What is your perspective? हे काय आहे? तुम्हाला वाटतं? We have many options, right? So out of this, what is this? What I might have drawn. मी काय draw केलं असेल ते? Reference line. Reference lines. Okay. Next, any other answer? Vertical plane or horizontal plane. Vertical and horizontal plane. Okay. Anything else? X-axis and Y-axis. X-axis and Y-axis. 4 quadrants. 4 quadrants. Very good. So see how many answers we are getting. Clear? So this way we are getting many answers for anything. So that is why graphics is required. Hai na? So drawing can mean anything. Drawings are the काही पण होऊ शकतो. That is why we need some standards. है ना? जर आता मी याच्यामध्ये एक standard add केला, if I will add one notation only, so like N, so then now what it is? Directions. Getting it? This simply N tells you, हा एक N तुम्हाला काय सांगतो? हे काय आहे? हे ह्या चारीपैकी काहीच नाहीये. हे आहे directions. North, south, east, west. This indicates north. This is the drawing standard. हे तुम्ही जे आतापर्यंत बघितलं, तुम्ही इकडे तिकडे बघता ते काय? It's a graphics standard. It's a graphics drawing standard. Clear? तर हा drawing standard आहे. Okay, so that's north. If north is here, then where will be south? Can anyone tell me? Downward direction. Down direction will be south. Okay, where will be east? Right side. You are right. My right. Who's right? My right. Correct. You are right. It's east. This becomes west. North, south, east, west. हे लक्षात ठेवायचं. North, south, east, west. These are the directions. North, south, east, west. Now next. What is this direction? ती कुठली आहे? Anyone? मराठीत काय म्हणतात त्याला? येत नाही का? Agneya. Agneya. नाही, ही कुठली आहे? वायव्य. ही वायव्य आहे.
अरे 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 काय शिकला Sorry, पाहिजे? ईशान्य. कसं काय ईशान्य, रे sir. बाबा? ईशान्य. ईशान्य दिशा आहे ही. याला इंग्लिश मध्ये नॉर्थ ईस्ट म्हणतात. ऐकलंय का कधी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इट्स नॉर्थ ईस्ट. ईशान्य Yes, sir. भारत. नॉर्थ ईस्ट इंडिया मीन्स ईशान्य भारत. नॉर्थ ईस्ट. क्लिअर? कच्चा आहे भूगोल तुमचा. वीक इन डायरेक्शन्स. दिस इज नॉर्थ ईस्ट आहे, तसंच याला काय म्हणायचं? साऊथ ईस्ट. South. Then this is southwest. West. Southwest. And this one becomes West, north. so Northwest. west north नाही. आता याच्यामध्ये एक कॉमन फॅक्टर बघा. कॉमन फॅक्टर बघा काय. इथं नॉर्थ वेस्ट आहे, इथं नॉर्थ ईस्ट आहे. इथं ईस्ट आहे, इथं वेस्ट आहे. पण ईस्ट आणि वेस्ट सेकंड टाइमला घेतले. प्रायोरिटी कोणाला दिली आहे? नॉर्थला. महत्व कोणाला आहे? नॉर्थला. इथं पण ईस्ट वेस्ट आहेत, पण ते सेकंडला आहेत. प्रायोरिटी कोणाला आहे? साऊथला. प्रायोरिटी इज गिवन टू साऊथ. So that is how directions are always represented in terms of north or south. Direction हे नेहमी नॉर्थ आणि साऊथच्या रेफरन्सनी डिस्क्राइब केले जातात. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं असतो. क्लियर? You should start defining the direction either from north or from south. तुम्ही डायरेक्शन ही एकतर नॉर्थ पासून डिसाइड करायची किंवा साऊथ पासून डिसाइड करायची. Either you should start from north or you should start from south. Okay. आता मला दुसरा प्रश्न बरं का महत्त्वाचा. What you think? कुठला व्ह्यू असेल? हा टॉप व्ह्यू असेल की फ्रंट व्ह्यू असेल? सांगा. टॉप व्ह्यू असेल की फ्रंट व्ह्यू असेल? Front view. फ्रंट व्ह्यू. चल लेट मी टेल. कधी मॅग्नेटिक कंपास बघितलाय का? मॅग्नेटिक कंपास Yes, sir. बघितलाय का? काय करतात मॅग्नेटिक Yes, sir. कंपास मध्ये? डायरेक्शन बघतात आहे का नाही? जॅक स्पॅरो कोड असतो. मॅग्नेटिक कंपास डायरेक्शन बघण्यासाठी वापरतात है ना? आहे. इट इज शोन हियर. है ना? So I have opened it. At directions आहे का बघा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट आहे का? डायरेक्शन. कुठला व्ह्यू आहे हा? फ्रंट आहे का टॉप आहे? Front view. फ्रंट व्ह्यू आहे. अरे बाबा पांडुरंगा बघा. Ah, sir, top view, sir. So it is top view. स्कूल मध्ये काय शिकला भूगोल मध्ये? मॅग्नेटिक कंपास बघितला नाही का कधी? सी I cannot hold magnetic compass vertically. मी मॅग्नेटिक कंपास असा आरशासारखा समोर बघून डायरेक्शन नाही बघू शकत. मला जर डायरेक्शन बघायची असेल तर ती फक्त आणि फक्त हा कंपास असा टॉप व्ह्यू मध्ये धरूनच बघता. हा टॉप व्ह्यू आहे. इट इज टॉप व्ह्यू. वरून बघता येतो. क्लिअर? मी जर याला व्हर्टिकल केलं, मी जर याला उभं केलं तर डायरेक्शनच दाखवणार नाही ते. इट विल नॉट शो द डायरेक्शन. गेटिंग इट? तुम्हाला जर डायरेक्शन बघायची असेल तर तुम्हाला कंपल्सरी हे टॉप व्ह्यू मधूनच बघावं लागतं. यू नीड टू लुक इन द टॉप व्ह्यू ओनली. सो दॅट इज हाऊ इट इज अ टॉप व्ह्यू. त्याच्यामुळे हा कुठला व्ह्यू आहे? तर हा आहे टॉप व्ह्यू. सो दिस वन इज द टॉप व्ह्यू. So the important conclusion is directions are always represented in top view. Directions या नेहमी टॉप व्ह्यू मध्ये रिप्रेझेंट केले जातात. नेहमी टॉप व्ह्यू मध्ये.
आपल्या पृथ्वीचा नकाशा असतो, भारताचा नकाशा असतो, देशाचा नकाशा असतो, त्याच्यावरती एन लिहिलेलं असतं. बघितलंय का कधी एन लिहिलेलं असतं? असतं का एन लिहिलेलं? मॅप ऑफ इंडिया. एखादी इमेज आपण ओपन करू. लेट अस ओपन एनी इमेज. ओके, आय ओपन इट. नाही, याच्यामध्ये रूट्स नाही, रोड पाहिजे. रोड, मॅप्स ऑफ इंडिया विथ रोड्स. And why I am entering here? I will open only Google Maps. No, Google Maps, sir. Google Maps तो open करू, कशाला दुसरं डोकं जायचंय? गुगल मॅपचा एक तोटा, गुगल मॅप मध्ये का नाही नॉर्थ साऊथ नसते लिहिलेलं. They don't write the north south. Okay. First I will show you one map image. There I will show you the north direction. भारताचा नकाशा नेहमी असाच का असतो? आहे की नाही, खालचा भाग वरती, वरचा भाग खाली का नसतो? का? कारण इथे लिहिलेलं आहे. काय लिहिलेलं आहे? नॉर्थ. क्लिअर? सो नॉर्थ इज अपसाइड. तसंच आपण ड्रॉइंग मध्ये ठेवलंय का? वरच्या बाजूला काय म्हटलं आपण? नॉर्थ. सो इट इज नॉर्थ. आता हे नॉर्थ म्हणजे वर नाहीये, लक्षात घ्या. वर नाहीये, नॉर्थ म्हणजे वर नाहीये. हा टॉप व्ह्यू मधला नॉर्थ, टॉप व्ह्यू मधला हा टॉप व्ह्यू आहे. हा जो नकाशा आपण बघतो ना, हा नकाशा म्हणजे आपल्या भारताचा टॉप व्ह्यू आहे. द टॉप व्ह्यू ऑफ इंडिया. इंडियाचा टॉप व्ह्यू आहे. आपल्या देशाचा हा काय आहे? टॉप व्ह्यू आहे. ओके. आता इथं आपण थोडस का नाही, हळूहळू थोडं महाबळेश्वर कडे जाऊया. महाबळेश्वर कुठे दिसतंय का आपल्याला? महाबळेश्वर पुसेगाव आले, कोरेगाव आलं, सातारा आलं. इथं कुठं महाबळेश्वर असेल? कास पठार आहे, कुठे दिसतंय का नाही महाबळेश्वर? Can you see? I cannot see. Here it is. इथं महाबळेश्वर आहे. आता मला सांगा तुम्ही, हे महाबळेश्वर आणि इथं आहे बरं का महाबळेश्वर. हिअर इट इज. सो हिअर इट इज महाबळेश्वर. हिअर इट इज महाबळेश्वर. आणि आपलं कुठलं गाव दिसतंय का इथलं जवळचं? पंढरपूर विंढरपूर काय आहे का जवळपास? कुठं लांब आहे का सगळं? कुठे पंढरपूर कुठं दिसतंय का? हा, पंढरपूर इथं आहे. महाबळेश्वर इथंच कुठेतरी होता. इथं महाबळेश्वर आहे. गुड. म्हणणारे सर काय चाललंय? पंढरपूर महाबळेश्वरचे डायरेक्शन का दाखवले आम्हाला? आय विल टेल यू जस्ट लो. इथं महाबळेश्वर आहे, बरोबर. इथं पंढरपूर आहे. क्लिअर? दिसले सगळ्यांना? आणि हा आहे महाबळेश्वर पंढरपूर रस्ता. क्लिअर? हा महाबळेश्वर पंढरपूर रस्ता. आता मी ह्या रस्त्याला एका स्ट्रेट लाईनने जोडतो. लेट अस वी विल अज्युम दिस इज महाबळेश्वर पंढरपूर रोड. स्ट्रेट रोड आहे, सपोज सरळ रोड आहे बरं का. आता मला सांगा, ह्या रोडची ही जी लाईन आपल्याला दिसतीये, ही लाईन ट्रू लेंथ आहे की अपॅरंट लेंथ आहे? ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ आहे नक्की? बघूयात. लेट अस वी विल सी. नाउ लेट अस वी विल गो इनटू पेंट.
हे काय आहे? हे महाबळेश्वर आहे. का बरं त्रिकोण काढला महाबळेश्वरला? कारण महाबळेश्वरला डोंगर आहे. त्रिकोण का काढला? कारण महाबळेश्वरला काय आहे? डोंगर आहे, म्हणून त्रिकोण काढला. ओके. पंढरपूरला डोंगर आहे का? नाही है ना? नाही. पंढरपूरला डोंगर नाही. नाही. हे पंढरपूर. आता हा रोड आहे. आपण जे टॉप व्ह्यू मध्ये बघितलं ती आपल्याला ही लेंथ मिळाली असेल का हो? का वेगळं काहीतरी मिळालं असेल? ही लेंथ होती का ती टॉप व्ह्यू मधली? हा, ही होती. क्वेश्चन कळतोय का माझा? जे आपण आता लेंथ बघितली ती ही होती का ही होती? ट्रू लेंथ होती की अपॅरेंट लेंथ होती? This is the practical example of true length and apparent length. I'm telling you. ट्रू लेंथ आणि अपॅरेंट लेंथ प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. ही आहे अपॅरेंट लेंथ. आणि ही आहे ही ट्रू लेंथ. ही ट्रू लेंथ आहे, ही अपॅरेंट लेंथ आहे. आपल्याला कुठली दिसली होती? ट्रू दिसली होती की अपॅरेंट दिसली होती? बघा, परत एकदा मॅप उघडतो, तुम्हीच सांगा बघू. हे महाबळेश्वर, हे पंढरपूर. इथून इथं ट्रू आहे का अपॅरेंट आहे? अपॅरेंट लेंथ आहे सर. अपॅरेंट लेंथ आहे ही. ह्या सगळ्या अपॅरेंट लेंथ आहेत. टॉप व्ह्यू मध्ये जे काही तुम्हाला दिसतंय ह्या मॅप मध्ये, या मॅप मध्ये जे काही तुम्हाला टॉप व्ह्यू मध्ये दिसतंय ते सगळे अपॅरेंट आहे. इथं तुम्हाला डोंगराची उंची दिसतीये का? कॅन यू सी दी हाईट ऑफ? नो सर. नाही दिसत तुम्हाला. इथं उंची कळतच नाही. टॉप व्ह्यू मध्ये हाईट कळत नसते. टॉप व्ह्यू मध्ये हाईट कळत नसते. क्लिअर? इथं आपण डायरेक्टली जोडलंय. ही मिळते आपल्याला अपॅरेंट लेंथ. मॅप मध्ये ज्या काही लेंथ दिलेल्या असतात, मॅप मध्ये जे काही असतं ते सगळं अपॅरेंट असतं. दॅट एव्हरीथिंग इज अपॅरेंट. एव्हरी लेंथ इज अपॅरेंट लेंथ. Every length is apparent length. Whatever you see here, that is apparent length. That is not a true length. ती true length नसते, ती apparent length असते. ओके, कुठली? मॅप मधली बर का? मॅप. We are talking about a map. So this is how I can write here. हा बोला. चालू सर. बोला. सर फॅमिली प्रॉब्लेम जा. सर लेक्चर अटेंड करू शकत नाही. ठीक आहे. जा. हो, जा. रोल नंबर सांगा का? गेला? हा, तर मग आपण बिअरिंगला काय म्हणू शकतो? व्हॉट कॅन वी कॉल बिअरिंग? ॲज बिअरिंग इज द representation of apparent length in top view. Bearing काय आहे? Bearing is the representation of apparent length in top view. Apparent length top view मधलं representation म्हणजे bearing आहे. ग्रेड काय होती काल? ग्रेड is the representation of true length in front view. फ्रंट व्ह्यू मधली ट्रू लेंथ म्हणजे ग्रेड आणि बिअरिंग म्हणजे काय आहे? टॉप व्ह्यू मधली अपॅरेंट लेंथ. टॉप व्ह्यू मधली अपॅरेंट लेंथ म्हणजे आहे बिअरिंग. कालचा मी प्रॉब्लेम दिलेला कसा दिला होता तुम्हाला आठवतोय का? कालचा जो आपण प्रॉब्लेम सोडवला त्याच्यामध्ये मी ग्रेड दिली होती है ना, आणि तुम्हाला काय दिला होता? बीटा दिला.
Do you remember? So grade and beta. So these two things I give. Now how the bearing is represented. Bearing kashi दाखवली जाते. So let us will take a problem and then we will understand. A problem घेऊया आणि आपण समजून घेऊया problem. The line AB has 70% grade and bearing with respect to point A is south 35 degrees east. Point A is 15 mm away from both HP and VP. The TVL is 60 mm. Complete the projections. Projections complete करा. This is the question. हा question आपण सोडवू. Okay. चल. So पहिल्यांदा काय करणार? What will be your first step in this regard? काय करणार तुम्ही? पहिल्यांदा काय करणार? कोणच सांगा. पहिल्यांदा XY काढणार. XY काढल्यानंतर त्याला एक परपेंडिक्युलर पेंट लाईन काढणार. पेंट परपेंडिक्युलर लाईन काढणार. त्याच्यानंतर काय करणार? लोकेट पॉइंट ए ला लोकेट करणार. पॉइंट ए कुठं आहे? 15 mm अवे. इथं 15 mm वरती, इथं 15 mm खाली. Then what we do? Then we drop the locus lines. Locus काढला. A चा locus. Locus of A in front view. The locus of A in top view. आले? आता काय करायचं? तर आता पहिल्यांदा ग्रेड टाकायची का? नाही. पहिल्यांदा टाकायची bearing. So in solution, locate the bearing first. And then grade. पहिल्यांदा bearing लोकेट करायची, नंतर ग्रेड लोकेट करायची. bearing काय दिलेली आहे? bearing दिलेली आहे south 35 east. है ना? I will mention it here somewhere. So in bold letters. South 35 east. मग याचा अर्थ काय होतो ते आता आपण बघणार आहे. ओके, तर लेट अस फोकस नाउ ऑन दिस पॉइंट. आता या पॉइंटवर आपण फोकस करूया. हा पॉइंट कुठला आहे? टॉप व्ह्यू मधला ए पॉइंट. हा टॉप व्ह्यू मधला ए पॉइंट आहे. ह्याला आपण इकडे बाजूला एनलार्ज करूया. लेट अस विल एनलार्ज इट असाइड. याला थोडा बाजूला घेऊन मोठा करूया. हाच पॉइंट मी इथं बाजूला घेतो आपल्याला समजायचं. जस्ट टू मेक वी ऑल अंडरस्टँड. आपल्याला सगळ्यांना समजावं म्हणून. इथं आहे तुमचा ए चा टॉप व्ह्यू. पॉइंट ए चा टॉप. हा ए इथं आहे. ठीक आहे. ही लोकसची लाईन होती, आठवतंय का? लोकस लाईन. आणि हा प्रोजेक्टर होता, ए चा प्रोजेक्टर. ओके, हा ए चा प्रोजेक्टर. ही उभी लाईन ही आहे आणि ही आडवी लाईन ही आहे. ओके, असं आहे. हा फक्त मी इथं घेतला बाजूला आपल्याला समजायसाठी. आता काय करायचं? बिअरिंग काय दिले बघायचं. बिअरिंग गिवन इज साऊथ 35 ईस्ट. पहिल्यांदा नॉर्थ साऊथ लिहून घ्यायचं. नॉर्थ कुठं असतो?
नेहमी लक्षात ठेवायचं नॉर्थ हा वरती असतो. नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन अपसाइड. नॉर्थ. देन कम्स साऊथ. कशीही लाईन असू द्या, काही असू द्या, नॉर्थ वर पाहिजे. ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट. हे झालं. आता काय लिहिलेली आहे बिअरिंग? साऊथ 35 ईस्ट, म्हणजे साऊथ कडून 35 डिग्रीज ईस्ट कडे जायचंय. बघा काय लिहिलेलं आहे, साऊथ 35 ईस्ट, याचा अर्थ साऊथ कडून 35 डिग्री ईस्ट कडे. सो दिस साऊथ 35 ईस्ट मीन्स फ्रॉम साऊथ 35 degrees towards west. From south 35 degrees towards west. मग कसं मोजायचं? तर इथं बघा, या साऊथ पासून 35 डिग्री ईस्ट कडे, या साऊथ पासून 35 डिग्रीज ईस्ट कडे, इथून 35 डिग्री इकडे जायचंय तुम्हाला. मग तुम्ही करणार काय? व्हॉट यू विल डू फर्स्ट? फर्स्ट तुमचा इथं ठेवा. काय ते काय म्हणतात तुम्ही त्याला? अँगल टाकता ते काय असते? प्रोटेक्टर. प्रोट्रॅक्टर. अँगल प्रोट्रॅक्टर तुमचा इथं ठेवा. इथं अँगल प्रोट्रॅक्टर असं ठेवायचं. आणि इरिटेट आहे ना, इरिटेट्स. काय होतं? हा अँगल प्रोट्रॅक्टर इथे ठेवला. ह्या अँगल प्रोट्रॅक्टर वरती तुमच्या लिहिलेलं आहे किती? 5, 10, 20, 25, 30. तर इथं मेजर करायला सुरुवात करायची. 10, 20, 30, 35. कळलं का? इकडून मेजर करायचं. इकडून. का बरं? कुठून मेजर करणार तुम्ही? ह्या अँगल हा इकडून मेजर करायचं. साऊथ कडून 5, 10, 15, 20, 30, 35 या बाजूला. फ्रॉम साऊथ. क्लिअर? आपण आतापर्यंत अँगल कसा मेजर केला आठवतंय का तुम्हाला? आतापर्यंत अँगल आपण कुठून मोजत होतो? इथून मोजत होतो, आहे की नाही? किंवा असा मोजला तुम्ही. कालचा अँगल असा मोजला होमवर्कचा. त्याच्या आधीचे आपल्या वर्गातले सगळे प्रॉब्लेम तुम्ही अँगल कसा मोजला? असा मोजला है ना, ईस्ट पासून खाली मोजला. पण आता मात्र हा बिअरिंगचा अँगल मोजताना कसा मोजायचा तुम्हाला? फ्रॉम साऊथ 35 डिग्रीज, म्हणजे इकडून साऊथ कडून 35 डिग्री जायचं तुम्हाला. यू नीड टू मूव्ह फ्रॉम साऊथ 35 डिग्रीज. इकडून 35 डिग्री वरती जायचंय या बाजूने असं. फ्रॉम साऊथ 35 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट. साऊथ कडून 35 डिग्री ईस्ट कडे या बाजूला असं. गेटिंग इट? अशी लाईन बनेल तुमची. दिस विल बिकम ए बिअरिंग लाईन. क्लिअर? जर मला विचारलं नाव नॉर्थ 50 ईस्ट, नॉर्थ 50 ईस्ट आला तर काय करणार? नॉर्थ 50 ईस्ट आला तर काय करणार आपण? नॉर्थ पासून नॉर्थ कडून 50, 10, 20, 30, 40, 50. ओके, असा इथं कुठे 50 येईल आणि अशी लाईन. मला फक्त सांगायचा मुद्दा एवढा आहे की तुमचा अँगल प्रोट्रॅक्टर आता तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने ठेवावा लागणार. नेहमीच्या पद्धतीने अँगल प्रोट्रॅक्टर ठेवून जमणार नाही. इट विल नॉट वर्क. नाउ यू नीड टू चेंज द पोझिशन ऑफ अँगल प्रोट्रॅक्टर. अँगल प्रोट्रॅक्टर ची पोझिशन चेंज करून तुम्हाला घ्यावी लागेल. ओके, जर आलं साऊथ 20 वेस्ट, साऊथ 20 वेस्ट, मग काय करणार तुम्ही? साऊथ कडून 20 डिग्री वेस्ट कडे इकडून मेजर करायचं. इकडून असं, अशी. क्लिअर? सो हे असं मोजावं लागेल.
आता ह्याच्यामध्ये जर मी म्हटलं ड्यू नॉर्थ, त्याचा अर्थ काय होईल? ड्यू नॉर्थ मीन्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ कडे. म्हणजे लाईन कशी जाणार? वरती जाणार सरळ. लाईन विल पास स्ट्रेट लाईक दिस, असं येईल तुमचं, वर जाणार स्ट्रेट टुवर्ड्स. ड्यू साऊथ, ड्यू साऊथ म्हणजे कुठे गेली? खाली गेली, स्ट्रेट डाऊन. म्हणजे ड्यू नॉर्थ असेल तर ती लाईन कसली असते? ड्यू नॉर्थ असेल तर ती नाव कशी असते? ती कुठली लाईन असते? ती लाईन होते प्रोफाईल लाईन. ड्यू साऊथ किंवा ड्यू नॉर्थ असेल म्हणजे सरळ झाली ना ती, एक्स वाय ला परपेंडिक्युलर झाली, म्हणून ती कसली झाली लाईन? प्रोफाईल लाईन झाली. ड्यू ईस्ट, म्हणजे काय? ईस्ट कडे, टुवर्ड्स ईस्ट. देन ड्यू वेस्ट म्हणजे काय? वेस्ट कडे, पश्चिमेकडे. क्लिअर? आता जर असं लिहिलं एनी तर काय म्हणायचं? नॉर्थ ईस्ट. सो व्हॉट दिस इंडिकेट्स? नॉर्थ ईस्ट मीन्स from north 45 degrees towards south. Clear? त्याच्यानंतर साउथ ईस्ट, त्याचा अर्थ काय होईल? फ्रॉम ईस्ट ना सर? करेक्ट. फ्रॉम, इथं साऊथ लिहिले का मी? हा, ते फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्थ 45 टुवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट. साउथ ईस्ट मध्ये काय लिहिणार तुम्ही? फ्रॉम साऊथ 45 टुवर्ड्स ईस्ट. करेक्ट. फ्रॉम साउथ 45 degrees towards east. क्लिअर? असंच काय कशाला जाणार? साऊथ वेस्ट असेल किंवा नॉर्थ वेस्ट असेल तर त्याचा अर्थ काय होतो? 45 डिग्री घ्यायचा. ओके. आणि ड्यू साऊथ म्हटलं की साऊथ कडे, ड्यू नॉर्थ म्हटलं की नॉर्थ कडे. ओके, अंडरस्टूड? क्लिअर? येस सर. नाउ वी विल गो फर्दर मोर अबाउट दिस. अजून प्रॉब्लेम सुरुवात केली नाही बरं का आपण अजून. स्टील वी आर डिस्कसिंग दी बिअरिंग ओनली. बिकॉज आम्हाला अजून बिअरिंगच शिकवतोय. वी हॅव नॉट स्टार्टेड द प्रॉब्लेम. सपोज ही लाईन आहे, हा आहे पॉइंट ए, आणि सपोज तुम्हाला दिलेली आहे बिअरिंग काय दिलेली आहे? ही साऊथ 35 ईस्ट दिली आहे सपोज. मग तुम्ही काय करणार? इथं लिहिणार नॉर्थ, इथे लिहिणार साऊथ, इथे लिहिणार ईस्ट, इकडे लिहिणार वेस्ट. ओके. सो साऊथ 35 ईस्ट म्हणजे साऊथ कडून 35 डिग्री ईस्ट कडे तुम्ही एक लाईन ड्रॉ करा. बरोबर? सो यू विल ड्रॉ सच अ लाईन हियर. इकडे अशी एक लाईन काढली. हा पॉइंट ए होता, इथं मिळाला तुम्हाला पॉइंट बी. हियर यू गॉट अ पॉइंट. इथं एक पॉइंट बी मिळाला. ओके, क्लिअर? आता मी काय करतो? आता मी पॉइंट बी पण आहे आपला लोकेट केलेला आहे. पॉइंट बी मधून एक लोकस लाईन काढतो. आणि एक उभी लाईन काढतो. ठीक आहे? आता मला सांगा, हे जर 35 डिग्री आहे, बिअरिंग आपण म्हटलं की लाईन ए बी हॅज बिअरिंग, लाईन ए बी हॅज बिअरिंग
साऊथ 35 डिग्रीज ईस्ट. पण जर मी इथं चेक केलं but if I will check here at this location, मी जर इथं चेक केलं तर इथं नॉर्थ होतो, इथं साऊथ होतो, इथं ईस्ट होतो आणि इथं वेस्ट होतो. बरोबर आहे का? नॉर्थ नेहमी वरच्या बाजूला असतो ना, नॉर्थ विल बी ऑलवेज ऑन अप साइड. मग इथं तर बिअरिंग झाली नॉर्थ समथिंग डिग्रीज वेस्ट. हा किती अँगल असेल सांगा बरं? हा किती अँगल असेल? सर 35,000 सर. 35 असेल, बरोबर का? करेक्ट. So Yes, this sir. angle also will become 35 degrees. Opposite angles. Opposite angles है ना? 35 असेल. हा 35 डिग्री असेल तर हा देखील 35 डिग्रीज असतो. This is 35, hence this angle will be 35. पण इथं bearing बदलली ना? Bearing changed. So line AB has bearing north 35 west. बदलले की काय करायचं आता? कशामुळे बदलला असेल बरं? काय वाटतं? काय झालं असेल? मग बरोबर कुठली म्हणायची ह्यातली? पहिली म्हणायची का दुसरी म्हणायची? विच वन टू कॉल करेक्ट? मी केलेलं बरोबर आहे ना? मी लिहिलेलं बरोबर आहे ना? त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही ना? कॅन एनीवन? कोण आहे का इथं हुशार? त्याचं खरंच 100% लक्ष आहे पाहिजे लेक्चरच्या सुरुवातीपासून. इज देअर एनीवन? सर ते 354 का लिहिलंय? 354 लिहिलंय. आज तिथे 4 चुकून झाले. हो सॉरी. ओके. सर ते पॉइंट बी घेतलाय का नाही? ते कशावरनं तिथं येईल म्हणून का अंदाजे घेतलाय? अंदाजे नाही. आता आपण इथं पण काय करणार प्रॉब्लेम मध्ये? आपल्याला बिअरिंग दिली आहे. किती बिअरिंग दिली आहे? साऊथ 35 ईस्ट बिअरिंग दिली आहे आणि टॉप व्ह्यू लेंथ 60 mm दिली आहे. मग आपण काय करणार? इथे बिअरिंग लाईन टाकणार आणि त्याच्यावरती टॉप व्ह्यू लेंथ 60 mm टाकणार. इथं 60 mm आपण टॉप व्ह्यू लेंथ टाकली. हा झाला आपला पॉइंट बी. हा पॉइंट ए, हा पॉइंट बी. कारण टॉप व्ह्यू लेंथ किती दिले? 60 mm दिले. ओके सर. हा, मग ती लाईन मी इथं काढली ए बी. सांगा. एनीवन? कोण? हा, कोणी सांगेल का? प्रॉब्लेम वाचा. वाचा. Line AB has 70% grade and bearing with respect to. महत्वाचं काय आहे याच्यामध्ये? विथ रिस्पेक्ट टू. त्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे? विथ रिस्पेक्ट टू. कुठला पॉइंट? ए पॉइंट. कुठल्या पॉइंट सोबत बिअरिंग आहे? तर साऊथ 35 ईस्ट या लाईनची बिअरिंग आहे. अगदी बरोबर आहे. पण ती कोणासोबत आहे? ए सोबत आहे. कोणासोबत आहे? ए सोबत. तसंच नॉर्थ 35 वेस्ट हे देखील आन्सर करेक्टच आहे. पण याच्यामध्ये मला लिहावं काय लागणार आहे? व्हॉट आय नीड टू राईट हिअर इज विथ रिस्पेक्ट टू. विथ रिस्पेक्ट टू बी. रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी हे लिहिणं गरजेचं आहे. गेटिंग इट? तर हे बरोबर आहे. तसंच इथं देखील मला ते लिहिणं गरजेचं आहे. विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. म्हणजे बिअरिंग लिहिताना अजून काय गरजेचं आहे आपल्याला? रेफरन्स पॉइंट.
विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट. बिअरिंग दिली आहे मान्य आहे, पण कुठल्या पॉइंट सोबत दिली आहे ते पण विचारणं तेवढंच गरजेचं आहे. विथ विच पॉइंट द बिअरिंग इज गिव्हन. ओके, आणि त्या पॉइंट सोबतच आपल्याला मेजर करावी लागते. पॉइंट चेंज झाला तर काय झालं? जर मी पॉइंट चेंज केला तर काय बदल झाला? आन्सर मध्ये काय बदल झाला? तर साऊथचं झालं नॉर्थ, ईस्टचं झालं वेस्ट. अँगल बदलला का? अँगल बदलला नाही. नाही. गेटिंग इट? जर मी रेफरन्स पॉइंट बदलला, इफ आय विल चेंज द रेफरन्स पॉइंट, जर मी रेफरन्स पॉइंट बदलला तर फक्त काय बदल होतो? साऊथ बिकम्स नॉर्थ, ईस्ट बिकम्स वेस्ट. नॉर्थ बिकम्स साऊथ, वेस्ट बिकम ईस्ट. अँगल डज नॉट चेंज, अँगल रिमेन सेम. अँगल बदलत नाही, अँगल तोच राहतो. अँगल रिमेन सेम, अँगल विल नॉट चेंज. अँगल बदलणार नाही. आल्या या गोष्टी लक्षात? समजलं हे? Yes, sir. ओके. चल मग आता प्रॉब्लेम सोडवायला घेऊया. 5 मिनिटात प्रॉब्लेम सोडवूया. I will take your further 5 minutes and then we will start. Yes. Okay. सर तुमचा माईक ऑफ आहे. बघा ही बिअरिंग लाईन काढली आपण. साऊथ 35 ईस्ट. ओके, सो देन वी नो बिअरिंग सोबत काय येतं माहिती आपल्याला. बिअरिंग सोबत कुठली लेंथ येते? विच लेंथ कम्स अलॉंग विथ बिअरिंग? ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ. अरे अरे नाही रे बाळांनो, सॉरी अपॅरेंट अपॅरंट लेंथ येते है की नाही? आपण नकाशा करून बघितला होता का नाही? त्याच्यावरती काय येणार आहे? इथं प्लान लेंथ येणार आहे ना. या बिअरिंग लाईन वर प्लान लेंथ येणार आहे. हे झाल्यानंतर ग्रेड टाकून घ्यायची. ग्रेड इज 70%. 70% म्हणजे काय? 70/100. 70/100 ला आपण कसं घेऊ शकतो? 7/10 घेऊ शकतो. मग मी इथं हॉरिझॉन्टलला टाकणार 10 mm. आय विल प्लॉट 10 mm ऑन हॉरिझॉन्टल साइड and I will plot 7 mm on vertical side. Okay, so this will be the my grade point. He झाला grade point. ओके, आणि आता लाईन काढायची आहे ग्रेडची. नाव यू ड्रॉ द ग्रेड लाईन. आता ग्रेड लाईन काढून घेणार आपण. ओके, ग्रेड लाईन. ग्रेड लाईन म्हणजेच हा काय झाला? हा झाला थीटा. हा थीटा झाला म्हणजे याच्यावरती कुठली लेंथ येणार आहे? याच्यावरती येणार आहे ट्रू लेंथ. क्लिअर? आता ही बिअरिंग लाईन. बिअरिंग लाईन वर टॉप व्ह्यू लेंथ येणार आहे. टॉप व्ह्यू लेंथ 60 mm दिली आपल्याला. 60 mm मी इथं टाकून घेतली. सो दिस इज पॉइंट बी. हा आहे पॉइंट बी चा टॉप व्ह्यू. तो कोण आहे? पॉइंट बी चा टॉप व्ह्यू. पॉइंट मिळाल्या आपण काय करतो की ड्रॉ दी लोकस. लोकस काढून घेणार. लोकस काढल्यानंतर परत काय करणार? व्हॉट यू डू नेक्स्ट? अपॅरंट मधून ट्रू पाहिजे. अपॅरंट मधून ट्रू पाहिजे. काय करतात मग? रोटेट. याला रोटेट करा. इथं येईल. and then straight. rotate and straight. त्यापासून आपल्याला मिळते apparent to true. apparent पासून true length मिळते अशी रोटेट and straight केल्यानंतर.
So here you will get a point B T dash. As soon as you get a point, draw the locus. Point मिळाल्या काय करायचं, locus draw करून घ्यायचा. Okay, then from point B, ह्या टॉप व्ह्यू मधल्या B मधून straight projector up. इथं वरती straight projector मारा. इथं here you will get point B dash. हा मिळतो तुम्हाला point B चा front view. And now you can join it. This is the front view of line AB. This is the front view's true length point of B. This is top view of line AB. Problem कळाला हा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तर आता याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि नंतर हा सोडवा. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर नाउ. थँक यू. सर स्क्रीन थोडीशी खाली घ्या, वरचा पण स्क्रीनशॉट झाला. बर बर बर. हे पण घ्यायचंय का तुम्हाला? जस्ट मिनिट. सर स्क्रीनच लॉन्च करा की. हा, स्क्रीनच लहान करू? हो हा येस सर. पण ती लहानच तुम्हाला दिसणार का नंतर? झूम करून येते ना सर. झूम करून येत आहे का? बरं, ठीक आहे ठीक आहे. ओके. हा हा, ह्याच्यात लिहून पण देतो मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरला. उद्या का नाही ते लिहून पण देतो. हे पॉइंट सगळे आजचे डिस्कस झालेले पॉइंट पण लिहून देतो. Okay, so I guess you might have taken screenshots. We will stop. Thank you.